बिकला श्री वाहेगुरु। ढंडाती भंडने की सारी बिकला समरथ गुरु। अनंत गुण निदान गुरु गरीब निवाज दिया। अनंत गुण निधान गुरु गरीब निवाज दिया। बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। दो में हाथी जोड़ काटे, दो में हाथी जोड़ काटे, कोट पर नाम साडी। दो में हाथी जोड़ काटे, दो में हाथी जोड़ काटे, कोट पर नाम साडी। आप वार देने वाले, आप वार देने वाले, कौम दे शहीदानों। आप वार देने वाले, कौम दे शहीदानों। पैंदा है कटाना बंद, पैंदा है कटाना बंद, बंद है शहीदानों। पैंदा है कटाना बंद, पैंदा है कटाना बंद,
शहीदां नूं देके है शहादता, देके है शहादता, शहीद अखवाया जाता। देके है शहादता, देके है शहादता, शहीद अखवाया जाता। मेरी दानी सखाए है, मेरी दानी सखाए है, रुतबा शहीदां नूं। मेरी दानी सखाए है, रुतबा शहीदां नूं। शेरिया सलातया, शेरिया सलातया, दर बड़ा शहीदां नूं। शेरिया सलातया, दर बड़ा शहीदां नूं। शेरिया सलातया, दर बड़ा शहीदां नूं। वाहिगुरु जी। हाजरा हजूर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी गोद दा निग माणदी हुई प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी साजी और नवाजी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ आपां सब तो पहला धन धन गुरु दशमेश पिता जी दे बख्शे हुए जकारे नूं करिए बुलंद, लवाओ हाज़री का जोज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथों पहला बड़ी रसभीनी आवाज़ दे विच बीबियां ने सुखमनी साहब दा पाठ किया है। वो सुखां दी मणी पंजम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने तत्तियां तवियां दे उत्ते बह के सतगुरु पातशाह दा भाणा मिठा करके मन्निया। बाणी दे विच शक्ति बड़ी है, बाणी दे विच पावर बहुत है। कहंदे जिन्हें सुखमनी साहब दे जाप कर ले उहदे बेड़े पार हो गए। आओ इंसाफ मोर्चे दे उत्ते बैठी जिन्नी संगत, बड़ा लंबा दौर हो गया, गुरु महाराज दे अगे अरदास अमृत वेले उठ के करिए कि असी जेड़े काम पिछे इत्थे बैठे हैं वो काम साडा सफल हो जाए। बड़ियां आसां ने, बड़ियां उम्मीदां ने, अपना घर-बार छड्ड के बैठना बड़ा औखा है। असी 2 घंटे बैठने औखे हो जाने हैं, जां 2 घंटे स्टेज ते बोलना औखा हो जाता है। पर धन ने जेड़े मेरे सिंह वीर अपने परिवारां नूं त्याग के इत्थे बैठे ने, सलाम है उन्होंने, सिर झुकदा है। ये सब तो वड्डी सेवा है पंथ दी। आओ प्रसंग शुरू करन तो पहला बीबी रजनी का इतिहास साढ़े सत्कारयोग हैड ग्रंथी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਆਓ, ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਧੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਭ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੇਰੀ 6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਨੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਾ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਚਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਖਾਏਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਵਣਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੋਹ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ। ਰਜਨੀਏ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਐ। ਆਓ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਇੰਜ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਜੀ।
कादी है शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। अपना ही खांदियां ते अपना ही खावना, भाਵੇਂ मेरी गल दा तू गुस्सा है बना बना। अपना ही खांदियां ते अपना ही खावना, भाਵੇਂ मेरी गल दा तू गुस्सा ही मनावना। गुस्से गिले चाहे हो गरम मेरे बाबला, मैंने तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला, मेरा तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। लिखिया नसीबा दा जो हर हिले मिलदा, उस दे हुक्म बिना पता भी न हिलदा। लिखिया नसीबा दा जो हर हिले मिलदा, उस दे हुक्म बिना पता भी न हिलदा। मैनू आदी पैंदी है शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। लिखिया जन्म तोर जग पहला जामदा, पत्थरां दे विच भी और जग पजामदा। लिखिया जन्म तोर जग पहला जामदा, पत्थरां दे विच भी और जग पजामदा। इको पुरख जो परम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला, मेरा तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। लिखिया नसीबा दा जो हर हिले मिलदा, उस दे हुक्म बिना पता भी ना हिलदा है, पता भी ना हिलदा। लिखिया नसीबा दा जो हर हिले मिलदा, उस दे हुक्म बिना पता भी ना हिलदा, पता भी ना हिलदा। मैनू आदी पैंदी है शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला।
परमात्मा ने खेड़े रचाइए, ताने ताने उत्ते ओने मोहर लगाई है, हमारे लगाई है। उस परमात्मा ने खेड़े रचाइए, ताने ताने उत्ते ओने मोहर लगाई है, हमारे लगाई है। तेंदू है तूफाने परम मेरा बाबला, मैंने तेरा खादी पे करम मेरे बाबला, मैंने तेरा खादी पे करम मेरे बाबला। सराया क्या खादी है शर्म मेरे बाबला, मैंने तेरा खादी पे करम मेरे बाबला, मैंने तेरा खादी पे करम मेरे बाबला, मैंने तेरा खादी पे करम मेरे बाबला। बीबी रजनी ने अपने जेठ दुनी चंद नूं ये गल कही, कहंदी बाबला सारे अपना अपना दिता खांदे ने, वो काल पुरख तां पत्थरां चों भी कीड़ियां नूं रिजक दे दिंदा है। सतगुरु महाराज गुरु रामदास पातशाह दी किरपा होवे तां किसे अगे हथ ना अड्डीए, जे हथ अड्डना तो गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे अगे अड्डीए। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। प्यारिओ जेठ दुनी चंद जिन्हों हंकार सी, कहंदा रजनीए देखांगा तू अपने कर्म दा किन्ना क खाएंगी। कहंदे जदों घर दे विच धी जन्म लंदी है ना, वो कर्म अपने लेके पैदा हुंदी है। धीआं एक प्यो दे लई माण हुंदियां ने, फकर हुंदियां ने। असी धीआं नूं पढ़ाउने आ, लिखाउने आ, डॉक्टर बनाउने आ, बाहर देशां विदेशां च जाउंदियां ने। असी कहने आ धीआं पुत्तां दे विच कोई फर्क नहीं, पर अज भी समाज फर्क करदा है। प्यारिओ कहंदे धीआं ते डर नहीं लगदा, धीआं दे कर्मां ते डर लगदा है। जदों बगाने घर जाइए ये नहीं पता कि सोहरा परिवार किदां दा मिलदा है किदां दा नहीं। कईयां धीआं अज भी उस दाज दी बली दे विच सड़ के सवाह हो जांदियां ने। आख्या जांदा धीआं दे दो घर हुंदे ने, पर किहड़ नूं हुंदे ने प्यारिओ, जदों डोली उठदी है पेके घर दे विचों ओनूं कहंदे आ भाई तेरा सोहरा परिवार अज तो बाद तेरा है। प्यारिओ बगाना धन के विदा कर दिंदे आ। जदों दूजे घर जांदी है ओनूं ये आख्या जांदा है बगानों घरे आई है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारिओ सतगुरु महाराज ने एक जेड़ा ओहदा धी दा किन्ने रिश्ते समेटदी है। पहला एक धी बनदी है, फिर एक नूह बनदी है, एक पत्नी बनदी है, एक माँ बनदी है, माँ तो बाद एक दादी बनदी है जेड़ी सारे घर दी जिम्मेवारी ते फुलवाड़ी नूं सांभदी है। माँ दा करजा नहीं असी चुका सकते, एक औरत दा करजा नहीं असी दे सकते। वो समाज हुंदा सी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ औरत पैर दी जुत्ती है। गुरु नानक पातशाह ने औरत नूं बराबर दा दर्जा बख्शिया है। साडी सिख कौम दे विच औरत नूं बहुत वड्डा सम्मान बख्शिया जांदा है। महाराज कहंदे जिवें मेरे सिख उस गुरु अकाल पुरख दी गोद दा निग मान सकदे ने, उवें एक औरत गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी छत्र छाया दा गोद दा निग मान सकदी है। जिमें बीबियां भी कीर्तन कर सकदियां ने ते साडे भाई भी कीर्तन कर सकते ने। बीबी रजनी ने जेठ दुनी चंद नूं ये गल कही, कहंदी बाबला मैं तां अपने कर्म लिखा के लेके आई हाँ। असी अकाल पुरख दा दिता सारे खाने ते खांदे रवांगे। जिमें वो अकाल पुरख कीड़ियां नूं पत्थरां दे विचों रिजक दिंदा है, सतगुरु बाबा नानक सारियां नूं रिजक दिंदा है। प्यारिओ जेठ दुनी चंद ने जदों ये गल आखी, कहंदा वेखांगा तेनू तेरे कर्म सवारदी नूं, मैं वेखांगा तेनू अपने कर्म बनाउंदी नूं, मैं वेखांगा तू उस अकाल पुरख दा दिता किवें खाएंगी।
प्यारिओ जेड़ दुनी चांदी एक हंकारिया होया बंदा सी ओदे विच मैं बोलदी सी ओदे विच हंकार बोलदा सी जेड़ा अपनी धी दा वैरी ते आखदा सी कहंदा धीए मैं देखांगा तू अपने कर्म किवें संवारदी है। बीबी रजनी ने एक सच बोलिया, बीबी रजनी ने यह गल आखी बावला मैं तेथों कुछ मंगिया कुछ नहीं, जो मेरे कर्मां दे विच मेरे नसीबां दे विच मेरे पल्ले च मेरे बाबे नानक ने जो मैनूं बख्श दिता ओ सतगुर दा भाणा ओ मैं मिठा करके मन लेना। बीबी रजनी नूं जेड़ दुनी चंद कहंदा रजनीए तू मेरा एक नक वड्ड दिता है, तू मेरा सरीकां दे विच नक वड्ड के इन्नी गल ओदा मेरा जेड़ा ओदा सी उंचा सी तू नीवा कर दिता है, मेरी पग नूं नीवा कर दिता है, मेरी धौण झुका दिती है, तू इन्नी गल कह के कि मैं अकाल पुरख दा दिता खानी हाँ। देखदे हैं तू किवें अपने कर्म संवारदी है। जेड़ दुनी चंद गुस्से दे विच आके बीबी रजनी नूं की कहंदा आओ फिर ढाडी जथे कोल है इंज चंद ने पूछया कहो मेरी धिया, दुनी चंद ने पूछया कहो मेरी धिया, तेरे कर्म दिखांदिया आख्या शीशिया, तेरे कर्म दिखांदिया आख्या शीशिया, तेनू कदे ना आखदा तेनू कदे ना आखदा हुंदा तेरा, तेरी गल ना रजनीए नक बढ़दा मेरा, तेरी गल ना रजनीए नक बढ़दा मेरा। सुन के गलिए रजनी दी दुनी चंद बिचारी, सुन के गलिए रजनी दी दुनी चंद बिचारी, जानी बड़ी है करमणी दस तेनू सारी, जानी बड़ी है करमणी दस तेनू सारी, लड़ पगड़ा दे लाके लागी जदों वापस मुड़ के आउंदे ने ते पुछदा है जेड़ दुनी चंद कहंदा हाँ भी रजनी वास्ते वर लभ्या, कहंदा दसो तो सही वर चाहीदा किवें दा। कहंदे थोड़े टाइम दे विच एक भिखारी आउंदा जिन्हों कोड़ दी बीमारी हुंदी है, रत रत ओदे शरीर तो चाहुंदा है, ओदे शरीर तो इन्ना क मुश्क मारदा कि ओदे कोल कोई लागे खड़ भी नहीं सी सकदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ जेड़ दुनी चंद के दरबार दे विच ते कहण लगा जेड़ दुनी चंद नूं कहंदा जेड़ दुनी चंद जी मैं कई दिनों का भुखा है मैनू प्रशादा छका दोगे।
कहता जे तू आया है ना चल के तेनू प्रशादा भी मिलेगा। जेठ दुनी चंद दी सोच किथे गई। कहता रजनी ने मैनू ये गल आखी सी कि मैं अपने कर्म खानी हाँ, अपना कर्म उस अकाल पुरख का दिता खाने ते खांदे रवांगे कि मैं अपने कर्म का खावांगी। धियां अपने कर्म लिख के आउंदियां ने। कहता देखा जे मैं रजनी का विआह इस कोड़ी पिंगले दे नाल करदा, देखा ये अपने कर्मां नूं किवें सवारदी है। प्यारिओ जेठ दुनी चंद ने जो प्रशादा छकाया ना उस कोड़ी पिंगले नूं ते कहण लगा रजनी नूं ते अपनी घरवाली नूं कहण लगा, कहंदा भागवान ने रजनी नूं समझा दे जे समझा सकदी है। कहंदी रजनीए छड्ड दे हिंड, अपने प्यो तो माफ़ी मंग ला, कह दे बापू जी मैं तेरा दिता खानी है। कहंदी माँ तू तो मैनू जन्म दिता है, तू तो मैनू जग विखाया है, तू 9 महीने मैनू कुख च रखिया, तू मैनू झूठ बोलण वास्ते मजबूर कर रही है। प्यारिओ बीबी रजनी फैसला कर लिया, बीबी रजनी का विआह एक कोड़ी पिंगले दे नाल तय कर दिता। प्यारिओ कहते जब असी वर लभदे आ ना धी वास्ते वर, माँ बाप भावें धी दे विच लखां औगण होण पर वर उहदे लई सिरे दा टोलदे आ। एक थां नहीं चंगा लगदा सी दूजे थां भालदे आ। असी सोचदे आ धी नूं पढ़ाया लिखाया जग विखाया। ओ प्यारिओ ओ जेठ दुनी चंद जिन्हें बीबी रजनी दा विआह एक कोड़ी पिंगले दे नाल तय कर दिता, जेड़ा इंसान अपने पैरां ते चल भी नहीं सी सकदा, जेड़े इंसान नूं कोढ़ दा रोग लग्या होया सी, जेड़े इंसान नूं देखण लगे भी गिला करदे सी, उस इंसान दे नाल बीबी रजनी दा पल्ला फड़ा दिता। प्यारिओ रजनी दी मां कहण लगी वे रजनीए हिट छड़ दे, अपनी छड़ दे, कह दे अपने प्यो नूं माफ़ी मंग लै कि बाबला मेरे तो गलती हो गई। कहंदी मां मैं सोचिया सी कि मां धी दा एक पर्दा हुंदा है, धी अपने दुख मां दे अगे फोल सकदी है, नहीं माए तू तां मेरी रग रग तो वाकिफ सी, तू तां मैनू भी ना जान सकी। बीबी रजनी दियां सहेलियां आउंदियां ने, रजनीए तेरा बाप है कि कसाई, केड़े जुल्म दा इहने तेरे नाल खार कड्ढी है, केड़ा बैर कड्ढिया, केड़ा विरोध कड्ढिया है। ए रजनीए जे तेरा किते कोड़ी पिंगले दे नाल विआह हो गया तेरी जिंदगी नरक बन जानी है। ये बंदा अपने पैरां ते नहीं खड़ सकदा। बीबी रजनी कहंदी जो मेरे वावल ने मेरे कर्मां दे विच लिखदा वो सिर मथे परवान है। प्यारिओ अज दा समा इदां सी, एक जदों रिश्ता करदे आ पहलां एक दूजे नूं फोटो दिखाने आ, फिर उन्हां दी देख दिखाई हुंदी है। धन सी बीबी रजनी जिन्हें कोड़ी वर्गे रोग जिस पिंगले नूं लग्या वो पिंगले नूं भी परवान कर लिया। प्यारिओ कोई बीबी रजनी दे विच कोई कमी नहीं सी कि उन्हें कोड़ी पिंगले दे नाल विआह कराया सी, पर वो काल पुरख दा भाणा मिठा करके मन्निया उन्हें। प्यारिओ बीबी रजनी दियां सहेलियां उन्हों ताने मार दियां, रजनीए तेरे बाप ने किसी जन्म दा खार ब्रैद विरोध कड्ढिया है, तू छड़ दे हिंड मंग ला अपने प्यो तो माफ़ी। ते बीबी रजनी अपनी सहेलियां नूं कहण लगी जो मेरे कर्मां दे विच मेरे बाबल ने मेरा वर लभ्या है, सिर मथे परवान है, जो मेरे कर्मां दे विच लिखिया है। जेठ दुनी चंद उंची उंची हसदा है। बीबी रजनी दा विआह एक कोड़ी पिंगले दे नाल तय कर दिंदा है। बीबी रजनी नूं कोड़ी दे लड़ लाउंदा है ते बीबी रजनी ने खारी चक्की कोड़ी पिंगले दी ते तुरदी है। ओ वांग फकीरां जेठ दुनी चंद दी धी अज दर दर मंगदी है, दर दर ठोकरां खांदी है। जेठ दुनी चंद नूं लेके जदों चली हाल फकीरां दे वांगों आओ फिर ढाडी जदे कोलों हे इंज स
हो लखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली लखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली चंद ने पूछया सी अपनी धियां ताई सुना के किदा दिता खांदियां हो मैनू दस दिया समझा के किदा दिता खांदियां हो मैनू दस दिया समझा के दिता खाया पिता दा दिता खाया पिता दा जे आया की कल कबली लेखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली लेखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली रजनी ने मैं तो घर में आप देखा दिन तारज किया ही जिसने सास ग्रास दिया वा दिन दार जगया ही जिसनो सास ग्रास दिया वा ऐनी गल सुन दिया ऐनी गल सुन दिया रूसी तनी चंद दी हल्ली लेखारी बिगड़े दी रजनी हार फकीरा चली लेखारी बिगड़े दी रजनी हार फकीरा चली चंद हकारी ने रजनी ना डोली बिच पाई गुस्से दे मारे ने तीस लड़ पिघले दे आई गुस्से दे मारे ने तीस लड़ पिघले दे आई कितना ताज नहीं कोई कितना ताज नहीं कोई रखिया नहीं रुपया दल्ला लेखारी पिंगले दी रजनी हार फकीरा चली लेखारी पिंगले दी रजनी हार फकीरा चली लला वालिया वे वीर लला वालिया वे रजनी आन दुखा ने करी हिम्मत कर तुर भैये
ढाई नहीं आस दी तेरी हिम्मत करी तुर पईए ढाई नहीं आस दी तेरी सुखा बिच बसदी सी सुखा बिच बसदी सी जिंदड़ी आण दुखां दे मल्ली लखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली लखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली लखारी बिगड़े दी रजनी हाल फकीरा चली। खाली हथ धी नूं तोरिया ना दाज ना दहेज जेड़ दुनी चंद ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਮਾਂ ਤੜਫਦੀ ਐ ਵੇ ਰਜਨੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ ਐ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਵੇ ਧੀਏ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕੇਂਗੀ ਦਰ ਦਰ ਠੁਕਰਾਂ ਖਾਏਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਨਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ ਲਿਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਓ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਨ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਰਜਨੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਤੂੰ ਲਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਤੂੰ ਲਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਦੀ ਬਾਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਗੂੰਜਾ ਉਸ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਗੂੰਜਾ ਉਸ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿਖਾਇਆ
ਪਰ ਧੀਆਂ ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। किथे जमदियां थियां किथे जांदियां ए माए, कदे पल भी ना सका जिन्ने लाड तू लड़ाए, कदे पल भी ना सका जिन्ने लाड तू लड़ाए। कहाँ तो कर देंदा जुदा, कर देंदा जुदा सन सारी मेरी माए, उठ चलिया कुंजाया से पार मेरी माए, उठ चलिया कुंजाया से पार मेरी माए। सदा जिंदगी चोयावे तेरे खुशियां दे खेड़े, सदा जिंदगी चोयावे तेरे खुशियां ते खेड़े, सदा जिंदगी चोयावे तेरे खुशियां ते खेड़े। कोई दुख भी ना आवे, कोई दुख भी ना आवे मेरे बाबर दे भेड़े। हंजू अखा चाना केरी, अखा चाना केरी करी एक रात मेरी माए, उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए। अज छड़ जाना मायनी मैं सखियां दा पूर, अज छड़ जाना मायनी मैं सखियां दा पूर। मैनू करना तुमाए हाय, करना तुमाए हाय, अखियां तो दूर हुण करदी रहेगी, करदे रहेगी मेरा इंतजार मेरी माँ। उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चलिया कुंजा उस पार मेरी माए। बीबी रजनी ने पिंगले दी खारी चुकी, ये नहीं पता जाना किथे है। बस मैं एक कविता पढ़ के खिमा दे जाचक हो जाना। प्यारियो, बीबी रजनी ने पिंगले नू खारी दे विच बिठाया ते तुर पई, पता नहीं तकदीर किथे लेके जाएगी। प्यारियो, कहंदे जदों पहुंचे तो किथे पहुंचे, गुरु रामदास पातशाह दे दरबार। उधर पिंगला कहन लगा, रजनीए मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी है। बीबी रजनी कहन लगी, तुसी ऐदा करो, जड़ी दुख भंजनी बेरी है ना, जिथे साडे दुख दूर हुंदे ने इशनान करके,
उस बेरी का टसना ला दिता। बई एक चीज़ पढ़ के असीं खिमा दे जाचक हो जाना। मड़ जा इधर ध्यान। सतगुरु महाराज ने किरपा करी, बीबी रजनी ने कोड़ी पिंगले नूं बेरी का टसना ला दिता। लागले शहर तो मंगण जाती है, लोगों के बूहे खड़काउंदी है ते दसदी है मैं जेड़ दुनी चंद दी धी रजनी अज दर दर मंगदी फिरदी है, ठुकरां खांदी है ते दसदी है मेरे बाप ने मेरा विआह एक कोड़ी पिंगले दे नाल कर दिता। प्यारिओ कहंदे जिस बेरी दा टसना ला के बैठा सी पिंगला, उस बेरी दे नाल एक छप्पड़ी सी जिथे जिसनूं असी सरोवर दे नां ते जाणिया जांदा है, जिथे साडे दुख दूर हुंदे ने। मेरा वैद गुरु गोबिंदा रोगियां दे रोग तोड़दा। प्यारिओ सतगुरु महाराज ने किरपा कीती तां ओह कोड़ी पिंगला की वेखदा है, उस छप्पड़ी दे विच काले कां चिट्टे हो उडारियां मारदे सी। ओह अखां मल-मल वेखदा है, किते मेरियां अखां धोखा तां नहीं खा रहीआं। प्यारिओ मेहरबान हो गया करतार, करती किरपा गुरु रामदास पातशाह ने। और दोबारे फिर वेखदा काले कां चुपियां मारदे ने ते चिट्टे हो उड़दे ने। फिर सोचदा जे काले कां चिट्टे हो सकते ने, शायद मेरा रोग भी दूर हो सकता है। और रिड़दा रिड़दा जाके उस चपड़ी दे विच इशनान करदा है। जदों इशनान करके बाहर निकलदा कोड़ी पिंगले दा दुख दूर हो जांदा है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो सब दे दुख सवारदा है। जिसके सिर उपर तू स्वामी सौ दुख कैसा पावे। कर्मां दी मारी बीबी रजनी जदों आके वेखदी एक नौजवान पहलवान खड़ा होया ते कहंदी है इत्थे मैं अपने कोड़ी पिंगले नूं बिठा के गई सी। कहंदा रजनीए ओ छड्ड खेड़ा कोड़ी पिंगले दा। ओ गुरु रामदास पातशाह ने करी किरपा मेरे ते मेहरबान। जदों तू कर्मां दी मारी प्रसादा लेण गई इत्थे काले कां चिट्टे हो उडारियां मारदे सी। मैं रिड़दा रिड़दा जाके चपड़ी दे विच इशनान कीता, मेरा दुख दूर हो गया। करती रामदास पातशाह ने किरपा, वेख्या रजनी दे अखां दे विच अंजू आए। पातशाह तू तां जानी जान सी, तू तां मेरी जिंदगी दा पासा ही पलट दिता। प्यारिओ जदों अपनी आई ते आउंदा है ना महाराज, किस्मत चेंज कर दिंदा है। अज ओ जेड़ दुनी चंद जिन्हें बीबी रजनी नूं कोड़ी दे लड़ लाया सी, अज दर दर मंगदा फिरदा है। बीबी रजनी गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे उत्ते पहुंची तां महाराज नूं कहण लगी, महाराज जी किरपा कीती है तुसी कीड़ियां दे विचों पत्थरां नूं भी रिजक दिंदे हो। महाराज तुसी तां अकाल पुरख पातशाह, तुसी तां जानी जानो, तुहाडा तां वसा पत्ते पत्ते दे विच है। प्यारिओ सतगुरु महाराज ने किरपा कीती, कहंदे रजनीए तेरी जिंदगी दे पासे पलटे ने। ऐदां कर सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन तन दे नाल सेवा कर लंगर चला। बीबी रजनी ने गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे विच लंगर लाया। सतगुरु महाराज ने किरपा कर दी, लंगर चलाया। बीबी रजनी ने जेड़ दुनी चंद प्रसादा जदों छकण आउंदा है तां बीबी रजनी जेड़ दुनी चंद नूं पछाणदी है तां कहंदी है बापू पछाणिया? कहंदा नहीं, कहंदी ओही रजनी है जिन्हों कोड़ी दे लड़ लाया सी। वेख मेरे कोड़ी पिंगले नूं अज अपने पैरां ते खड़ा है। और गुरु रामदास पातशाह ने किरपा कीती, गुरु नानक पातशाह ने सानू नाम जपना सिखाया। साडी जिंदगी सवारदी एक नाम है। कहंदे गुरां दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है, उन्हां नूं की पता जिन्हां ला के ना डिठी है। प्यारिओ अपने बापू नूं कहण लगी, बावला ओ कोड़ी पिंगले दे लड़ तूं मैनूं लाया सी कि मेरी जिंदगी नरक बन जाए। मैं तेरा धन्नवाद करदी हां, तू कोड़ी दे लड़ लाया, मेरी जिंदगी सफल बन गई। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आओ फिर अपना अपनी जिंदगी नूं सफल बनाइए, जिवें बीबी रजनी ने अपनी जिंदगी गुरु साहब गुरु रामदास पातशाह दे लेखे ला के अपनी जिंदगी सफल बना लई। आओ गुरु रामदास पातशाह दियां बख्शिशां लईए, ओदे दर ते आटिए झोली महाराज तेरा दिता खाने आ ते खांदे रवांगे। आओ फिर आखिरी बार पढ़ के ढाडी जिथे कोलों खीमा दे जाचक होने। आओ फिर प्यार दे नाल सरवण कर। हो
ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਧੋਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਧੋਵੇ ਜੁਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੁਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੂਰ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਢਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਘਰ ਦਰਦੀ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਘਰ ਦਰਦੀ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਬਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਬਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣੀ ਕਰਮਾ ਧਰਮਾ ਦਾ ਕਰਮਾ ਧਰਮਾ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਲੇਖਾ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ 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 आओ अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ 30 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸੁਣੋ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। लक्ष्मण भी फक्कर हो गए सुनता तेरी बाणी। की कर दे हाँ की करना है बन गई सोच कहानी। लक्ष्मण भी फक्कर हो गए सुनता तेरी बाणी। की कर दे हाँ की करना है बन गई सोच कहानी। कालजे च लगे तीर बंगरा कालजे च लगे तीर बंगरा मुख विच सोहणे हो विचार ने। तारिया सी कल जुगे रूहां नूं बाजा वाली सच्ची सरकार ने। तारिया सी कल जुगे रूहां नूं बाजा वाली सच्ची सरकार ने।
ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿੰਘੋ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ। ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿੰਘੋ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਰੰਗਲ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਰੰਗਲ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਖੀਵੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਖੀਵੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਵਾਰੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਆਵਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੇਠਾ ਜੀ, ਮੋਖਾ ਜੀ, ਪੈੜਾ ਜੀ, ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਐ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ 25 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 64 ਵਿਦਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ,
11,000 10,000 20,000 21,000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਕਾਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 44 ਇੰਚ ਲੰਬੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 44 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਆਖਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰ ਢਿੱਲਾ ਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ। 42 ਇੰਚ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ 12 ਸਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿਤੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਵਧਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਵਧਾਇਆ। ਛੇਵਾਂ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ ਹੋ, ਛੇਵਾਂ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ।
हरन नू खंडा लिशकाया हो दुखियां दे दुख हरन नू खंडा लिशकाया लिशकाया दुखियां दे दुख हरन नू कंडा लिशकाया पैदा कीता वीर रस दल नवा सजाया हो पैदा कीता वीर रस दल नवा सजाया दल नवा सजाया पैदा कीता वीर रस दल नवा सजाया शीतल देगा पहन दो पासा उलटाया हो शीतल देगा पहन दो पासा उलटाया हो शीतल देगा पहन दो पासा उलटाया साध संगत जीओ ये पासा क्यों परताना पिया मेरी कौम के ढाडी बैठे ने मेरा अपना परिवार पटियाले तो भाई हरजिंदर सिंह जी ये पासा सानू मास्टर जी क्यों परताना पिया इस हिंदुस्तान के हिंदू उत्ते बापू जी हिंदुस्तान के हिंदू उत्ते भारत के मनुख उत्ते 12 पाबंदियां सन 12 पाबंदियां केड़ी पाबंदी ये कड्डी जुत्ती नहीं पा के तुर सकता ये चूड़ेदार पजामी नहीं पा सकता ये पोशाक नहीं पहन सकता ये बाज नहीं रख सकता ये शास्त्र नहीं रख सकता ये टौरे वाली पग नहीं बन सकता ये शिकार नहीं खेड सकता ये घोड़े ते नहीं चढ़ सकता ये इथों तक के चौंकी ते नहीं बह सकता ये गुड़ नूं गुड़ नहीं कह सकता भेली कहना पैंदा सी सतगुरु जी ने 12 पाबंदियां तोड़ के आख्या असीं शिकार भी खेडांगे शेरां दा शिकार डांगां नाल करांगे सत श्री अकाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਨਬਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ 12 ਦੀਆਂ 12 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ
रूप विच सुन ध्यान लगा के जाकड़े खुरासान दे देते ओ मगा के जाकड़े खुरासान दे देते ओ मगा के जवानियां गुर सिखो जाके बेटा करो जवानियां गुर सिखो जाके हुण विच मैदान दे निर्दोष जिसा के हुण विच मैदान दे निर्दोष जिसा के हुण विच मैदान दे निर्दोष जिसा के सतगुर जी आखन लगे असी लड़ना है धर्म युद्ध नौजवान सिर ते कफन बन के आउण जिवें ना साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ने सिर ते कफन बन्ने ना गुरु किया संगतां ने हुक्म जदों सुनिया ना ਜਿਹੜੇ घर दे विच 4 पुत्तर सन 2 तुर पए पर उदों ते एडी किरपा सी गुरु दी हरेक परिवार दे विच 8-8 पुत्तर 4-4 5-5 बच्चियां हुंदियां सीगियां एक वड्डा पुत्तर वो फौजी भर्ती करा देना बाकी सारा देश सुत्ता रहना ते फौजी बार्डरां उत्ते दूजा विद्यालय च भेज देना चंगा ग्रंथी चंगा रागी चंगा ढाडी तैयार होकर निकलना तीजा कार सेवा दे विच भेज देना उन्हां कार सेवा च हथ बटाउणा चौथा जिमें आ मुंडा बैठा पढ़ लिख के तैयार करके सरकार दियां अखां ठक्कां पा गल करे वो भेज देना तैयार करके जदों ये तैयारियां होईयां हुण कार सेवा वाले घर घर गड्डियां लैके जांदे ने मैनूं माफ़ कर दिओ गड्डियां लैके जांदे ने आओ भाई सेवा करन चलीए सेवा करन कौन जावे सुरिंदर साह तेरे कोल 1.25 लाख मुंडा यूपी तो लाने पैणगे फिर मैनूं माफ़ कर दिओ एक पीढ़ी ते मेरी लै गया अतवाद मेरी कौम की एक पीढ़ी अतवाद लै गया दूजी पीढ़ी मेरी नशा लै गया चिट्टा सीधी गल मैं स्टेज पर कर दियाँ तीजी पीढ़ी मेरी अज का सिस्टम लै गया मुंडे सारे बाहर चले गए कुड़ियां सब बाहर चले गई मैनूं माफ़ कर दिओ जिहड़ी मैं गल कहण जा रहा सतगुरु जी ने ऐलान कर दिता कि नौजवान सिर ते कफन बन के आउणा है धर्म युद्ध लड़ना सच जाणो बिहीरा घत करके तुरने शुरू होए ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਨ 2 ਆ ਗਏ आओ शास्त्र विद्या सिखते फलत्ते खेडते उस वेले जिवें सिख घर तो तैयारी करके तुरे उस वेले की वार्ता तुहाडे इसदा कहण जा रहा जी। तुर पे सुन के करा तो सिख कत बहीरा, तुर पे सुन के करा तो सिख कत बहीरा। मोढे तीर कमान दे हथ विच समसीरा, मोढे तीर कमान दे हथ विच समसीरा।
ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀਆਂ ਤਕਸੀਰਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀਆਂ ਤਕਸੀਰਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਖੀਰਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਧਣੇ ਕਰ ਸੁੱਟਣਿਆ ਲੀਰਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਧਣੇ ਕਰ ਸੁੱਟਣਿਆ ਲੀਰਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਧਣੇ ਕਰ ਸੁੱਟਣਿਆ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਹਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਤੋਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਠ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਬਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੋ, ਦੋ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਬਾਗ। ਘੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਨਾ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਹ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਹਿ ਰਾਹ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਕੇ ਸੰਗਤ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। 4 ਪਠਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਤਮੇਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਿਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਣ।
ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਜੂਰੀਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਨੀ ਸੱਤ ਕਰ ਤਾਰ ਦੀ, ਗੂੰਜਦੀ ਐ ਤੋਨੀ ਸੱਤ ਕਰ ਤਾਰ ਦੀ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਪੈਂਦੀ ਕਨ ਕੋਰ ਸਾਜ ਹਨ ਵੱਜਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਰਸੀਲੇ ਸਾਬਦ ਨ ਗੱਜਦੇ। ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਗੂੰਜਦੀ ਸਿਤਾਰ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਗੂੰਜਦੀ ਸਿਤਾਰ ਦੀ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੱਜਦੇ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਦੇ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੱਜਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤੀ ਹਰੀ ਮੁਰਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤੀ ਹਰੀ ਮੁਰਾਰ ਦੀ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ 2 ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕੋ। ਬਿਰਥੀ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਹ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਲੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਖਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲੋ ਗਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੋ ਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਆ ਰਹਾਓ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਖਮਾਰੇ ਖੰਡੋ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਕੀ ਸਜਣ ਸੁਖੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਘਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਹੋ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਕੇ ਕੋ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਰਾ, ਏਕੋ ਨਾਰਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕ ਗੈ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਰਾ, ਏਕੋ ਨਾਰਾ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਕਰਨਗਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੂੰ,
ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਹੋ ਚਹਿਲ ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ ਚਹਿਲ ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ ਬਣ ਪਾਰਸ ਜਾਵੇ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਚਹਿਰ ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ ਬਣ ਪਾਰਸ ਜਾਵੇ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਕਰਨਗਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਦਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨੈ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਖੋਬਣ ਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਚੌਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਹਾੜ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ 228 328 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਰਾਜ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੁਤਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੁਤਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ 48 ਅੰਗ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 48 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਮ, ਸਿਆਹੀ, ਕਾਗਜ਼ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਾ 48 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਲੂ ਮਾਜਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ
ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਆਏ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਤਾਵਾਂ ਪੀਰਾਂ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਏਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾਹ ਦੇਂਦੀ ਜੇ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਲੀਦਾਰ ਰਿਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਦੇ ਬੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਬਹੁ ਫੁੱਟੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਏ ਪਾਟ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਫਟ ਗਈ ਭਾਈ ਉੱਠੋ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਫਟੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਮਧਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ? ਟਿੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਦੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਚਪਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਸੋਰਸ ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਖੋਲ ਰਬਾਬ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ 360 ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ।
ਇਹ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕੌਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਕ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ। ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਲੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਸਿਖਰੋਂ ਰੋੜਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਲੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਸਿਖਰੋਂ ਰੋੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੁੜਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਤਗੁਰ ਮੂਰੇ ਧਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਮੂਰੇ ਧਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਠਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਨ ਚੱਲੇ ਪਰਜਾ ਫਿਰਦੀ ਆਏ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਨ ਚੱਲੇ ਪਰਜਾ ਫਿਰਦੀ ਆਏ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਠੱਗੀ ਵਈ ਹਾਂ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਠੱਗੀ ਵਈ। ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦਾ। ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਭੂਮਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਭੂਮਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਫੜ ਲਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਐ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ
ਐ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੱਥ ਸਜਾਉਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੱਥ ਸਜਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਹਨ ਚੱਕਰ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੀ, ਐਸੀ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਤਾਣੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਕੋਈ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾਵਾ ਪਰੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭੂਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਭਲੀ ਕਿਨਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾ ਕੜਾਹਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੱਤਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਲ ਕੇ ਬੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਂਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਰਲਾਪ ਜਾ ਕੌਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਰਬਤਕਾਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆ ਜਾ, ਜਿੰਦ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆਦਮਖੋਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤਾਰ ਖੜਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਾਜ ਆਓ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਰੋੜਿਆ ਪੱਥਰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਜੋਤ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਅਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਿੱਟੇ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ, ਅੱਜ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਹਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਅਟਕ ਨੇ ਡਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੈ। 21 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 20 ਵਿਸਵੇ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੜਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। 5 ਮੀਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਚ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 75,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੜਾਕ ਸੁਣੀ, ਪੜੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਭੈਣ ਆਈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਵੇਖੇ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵੀਰ ਦੇ ਤੱਕਦੀ ਵਹਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਂ ਕਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਪਿਆ ਬੋਲੇ, ਲਖਤ ਪੁਣੀ ਪਰ ਵਕਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਜਦ ਮੁੜ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਸੈਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਜਦਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਨੈਲੀ ਵਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਜਪਦੀ ਐ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਐ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਬਾਗ ਛੜਾ ਕੇ ਜਦ ਨੱਠਿਆ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੈਦੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਆ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਾਗੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਲਓ, ਜਾਓ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਆ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 4 ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਦਮ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਭੇਖਾਂ ਆਈ, ਬਿੰਝੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਡ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬੀਬੀ ਭੇਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ? ਆਖਿਆ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੇਖਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ? ਆਖਿਆ, ਜੀ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਆਖਿਆ, ਭੇਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਗੱਲ ਔੜਨ ਦੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਔੜ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਭੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। 22 ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾ ਭਗਤਾ, ਭਾਈ ਕਟੋਲੀਓਂ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਟੋਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਬੀ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਣ ਸਹੇਲਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵੀਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਕੌਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਡਰ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਐਸਾ। ਜਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਲ ਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੀਨਾ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਜਦ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹੇ ਲੈ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵਿਵਾਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਜ ਗੁਹਤਾ, ਹੁਣ ਕਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਆਵਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹਲਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੁੜਿਆ, 10 5 7 10 20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ।
ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਲਿਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। चिट्ठी पातशाह हजूर चौथे पातशाह को ना पहुंची तो पातशाह बेवल हो गए। आख्या दूजो दो चिट्ठियां मेरियां चलियां गईयां, हजूर ने कोई गौर मेरे लिखे ते नहीं कीता। तीजी चिट्ठी जब फिर लिखी, अहलकार नूं आख्या चिट्ठियां किच्छे फड़ाउंदे हो? उन्हें आख्या जी बाबा प्रिथी चंद जी लै लैंदे है। आख्या ऐसा नहीं करना, दित्ती ये चिट्ठी पातशाह हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज के हत्थ देनी है। ऐसा ही होया। जब चिट्ठी लैके सेवक सिख पहुंचा तो जी चिट्ठी है वो बाबा प्रिथी चंद ने फड़नी चाही पर ना दी सिख ने। आख्या मैं पातशाह हजूर नूं फड़ाउणी है। उत्ते सारा हवाला सतगुर सच्चे पातशाह ने लिखा होया सी। जो पहला चिट्ठियां भेजियां उन्हां दा हवाला ते सतगुर सच्चे पातशाह ने चिट्ठी पढ़ी। आख्या संगत बई अर्जन देव जिहड़ा है वो वेवल है ते उन्होंने दो चिट्ठियां पहला भेजियां, प्रिथी चंद नूं बुलाया। प्रिथी चंदा पहला जड़ियां दो चिट्ठियां आईयां तू मैनू क्यों नहीं दसिया? झूठ बोलिया गुरु के सामने। आख्या महाराज मेरे को तो कोई चिट्ठी नहीं आई। महाराज कहते कमरे की तलाशी ली जाए। की गई तलाशी कमरे की, विचों लिखियां दो चिट्ठियां सारा हवाला गुरुआं ने पढ़िया तो सतगुर सच्चे पातशाह नूं फिर बुलावा भेजिया, एक सिख भेजिया, जाओ लैके आओ हजूर नूं। गुरु अर्जन साहब नूं बुलाया गया। लाहौर तो सतगुर सच्चे पातशाह आए और सतगुर सच्चे पातशाह इसे अपने पुत्र ते मेहरबान होए। आख्या तू मेरा लैक्स पुत्रा में तू गुरु नानक की गद्दी नूं गुरु नानक दे कहे नूं मन्निया। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह खुश हो गए। खुश हो के गद्दी की बख्शिश जिहड़ी है वो सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने हो गई। पंजवें नानक बन बैठे। गुरु अर्जन साहब महाराज ते कृपा की। चौथे सतगुर सच्चे पातशाह ने गद्दी की बख्शिश जदों की, फिर जिस तरीके नाल हरमंदर साहब के पवित्र दरबार सतगुर सच्चे पातशाह जी आप बहिंदे ने, दूर दरेडों संगत आउंदियां ने, लंगर चलदा। बड़े विद्वान सज्जन, कोई हिंदू आवे, कोई जैनी आवे, कोई बोधी आवे, कोई सिख आवे, कोई सिख दा बैरी आवे, किसी ने वितकरा कोई नहीं किया जाता। सतगुर सच्चे पातशाह की कैसी शान है, कैसी सतगुर सच्चे पातशाह जी का दूर दरेडे तक धुम्मां जिहड़ियां पै गईयां। आओ उस वक्त दा सीन जथा कह रहा है भी गुरु नानक दे तख्त ते अज पंजवें सतगुर सच्चे पातशाह किवें बैठे, किवें उन्हां दी शानो शौकत है, जथा कह रहा है। आओ सुनिए जी। गुरु नानक दे तख्त ते गुरु पंचम बैठे आना। गुरु नानक दे तख्त ते गुरु पंचम बैठे आना। ओनू मत्था टेकिया देवतियां, ओ देवतियां देवतियां, ओनू मत्था टेकिया देवतियां, नाले सजदा करे जहान, ओ नाले सजदा करे जहान। ओ शांतमई दे पुंज सी, ओ ता शांतमई दे पुंज सी, ओदी आत्मा सी बलवान, ओदी आत्मा सी बलवान। ओदे हर मंदिर दियां तुम्मा पै गियां, ओदे हर मंदिर दियां तुम्मा पै गियां। बिच सारे हिंदुस्तान, ओ बिच सारे हिंदुस्तान। ओदे लंगरों रोटी खामदे, ओदे लंगरों रोटी खामदे सब हिंदू मुसलमान, ओ सब हिंदू मुसलमान। ओने पन्नी बीड़ ग्रंथ दी, ओने पन्नी बीड़ ग्रंथ दी, सब छड़ के वेद कुरान, ओ सब छड़ के वेद कुरान। ओनू तन तन सारे आख दे, ओनू तन तन सारे आख दे। तन सोटी सल्तान, ओ तन सोटी सल्तान। ओदी ईरखा करी पखंडियां, ओ
ओदी ईर्खा करी पखंडिया पर मन गए बेदबाना ओ पर मन गए बेदबाना ओ असली रूप काल दा ओ ता असली रूप काल दा ओनू पट्टा लिया पछाण ओनू पट्टा लिया पछाण बहगरू राखा जी दा दिल बरा ओ बहगरू राखा जी दा दिल बरा ओदे झुलदे रहन निशान ओदे झुलदे रहन निशान ਰਾਖਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲਬਰਾ ਉਹਦੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਲਖਸ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤਾਂਿਓ ਵੈਸੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਬਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸੀ। ਮਾਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕਰੀਵਾਲ। ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਏਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਗਏ ਸਨ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ
ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬਣੇ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋ। ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਬਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਮਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕਰਮੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੀ। ਕਾਹਦੇ? ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਕਾਰਜਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਮੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਾ ਆ ਤੂੰ, ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ, 15 ਭਗਤ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੀ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਕਾਰਬਾਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੜਫਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਤਸਾਲੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਸਾਲੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇਸੀ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਹਵਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਵੇਖੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਰਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਠਾਣੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਬੋਲ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਖੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦਸਾਲੇ, ਆਏ ਕੀਮਤੀ ਭਟਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਕਰਮੋ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਦਸਾਲੇ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਭਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਮਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਫੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਕੇਸ ਸਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕਰਮ ਮਿਹਣ ਮਿਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਆਖਦੀ ਆ ਔਤ ਜਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਖਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲ ਪਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਡ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ। ਚੋਪੇ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜਦੀ, ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ। ਚੋਪੇ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜਦੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਪੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋੜ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ। ਮੱਥੇ ਪੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋੜ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਤਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸਕਾਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਪਾਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਪਾਪਣੇ। ਅੱਡੇ ਭਰੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ।
ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਔਤ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਤ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਬਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਵਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਵਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਫਿੱਕੇ ਹੈ ਉਚਾਰਦੀ, ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਮੈਂ ਸਹਾਰਦੀ, ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਐਨੀ ਸੋਹਣ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀ ਸੋਹਣ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਈ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਈ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਕਰਮੋ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੱਲਾ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2 ਏਕੇ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸਜਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਆਏ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਰ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਧੀ, ਹਰ ਪੁੱਤ, ਹਰ ਪੋਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੋਨ ਮੋਨ। ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਬੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ वो कम है। बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहना ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। फिर मथे काहदे टेकदे हो जा बाबिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੌਂਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਛੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਬਿੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਮੜਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਫਾਕ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਰਮੋਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀੜ ਅੰਦਰ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਬੀੜ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਐਡਾ ਬਾਲਾ, ਐਡਾ ਦਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸੰਤ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਜੁਗਤੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ।
गल सुन के गंगा दी पादशाह ने, गल सुन के गंगा दी पादशाह ने, ऐदा मुख तो बचाना ओ चार दे ने, ऐदा मुख तो बचाना ओ चार दे ने। ओ बाबे बुढ़े दी करो सेब जाके, सेब जाके बाबे बुढ़े दी करो सेब जाके, बिच भीड़ ते मज्जियां चार दे ने, बिच भीड़ ते मज्जियां चार दे ने। ओ करामात जो संतां दे कोल हुंदी, हाँ करामात जो संतां दे कोल हुंदी, करामात जो संतां दे कोल हुंदी, नेड़े रहिंदे ओ सदा नरकार दे ने, नेड़े रहिंदे ओ सदा नरकार दे ने। बचन उन्हां दा सदा ओ टल हुंदा, हाँ बचन संतां दा सदा ओ टल हुंदा, बचन उन्हां दा सदा टल हुंदा, दुखियां लोकां दे दर्द नवारदे ने, दुखियां लोकां दे दर्द नवारदे ने, दुखियां लोकां दे दर्द नवारदे ने। ओ जुगती दस दे गंगा नू आप बैठे, ओ जुगती दस दे मैला नू आप बैठे, जुगती दस दे गंगा नू आप बैठे, महला बैठे जो कोला प्यार दे ने, महला बैठे जो कोला प्यार दे ने, महला बैठे जो कोला प्यार दे ने। हो ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੱਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉਰਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਪੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਇਆਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੋਹਣ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਸਮੈਕ ਪੀਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇੜੀ ਜਾਉਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੱਲ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ, ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੋਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਪੂੰਛ ਫੇਰਦਾ, ਉਹ ਔਕਣਾ ਲਾਲਾ ਲਾੜ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਰ ਤੇਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਦ ਵੀ ਸੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੰਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਆਏ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਝੱਗਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾ ਲਓ। ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-4 ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੜੇ ਰੱਖ ਲਏ, 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਖੇਲਣ ਲਾ ਲੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਲੰਕਤ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੀਏ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਵੀ ਏਸੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਮਹਿਸਾਂ ਚੰਨ ਜੱਟ ਸਾਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ? ਖੜੇ ਰਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਸਾ ਢੰਗ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਖ ਪਾਰਖੂ ਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ 10 ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਿਲਾਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਅੱਖ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫੜ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਛਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੀ ਨੇ, ਰਥ ਬੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਇਕ ਪੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਰ ਲੈਣ ਗਈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਦੇ ਵਰਤਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਜਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜਾਓ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਤਨ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਬਈ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜਾਂ ਉਸ ਬੰਸ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਸੰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਜੂਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ? ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਭਾਜਣਾ, ਫਿਰ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਿੱਸਾ ਆਟਾ ਆਪ ਪੀਸੋ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਓ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਲੈ ਜਿਓ। ਜਾਇਓ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭੇਜਤੇ। ਬੀੜਵਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਚੱਕਰਾ, ਰੱਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਖਣ ਗੜਬਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਦਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਇਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾ ਗੱਠੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮੁੱਕੀ, ਗੰਢੇਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ,
ਸੁਭਾਇਕ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਕਲਗੀ ਐਂ ਚਮਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੋਧਾ, ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ, ਐਸਾ ਬੜ ਯੋਧਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਚਿਹਰੇ ਕੈਸੇ ਲਾਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਗਏ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਚਾ ਚੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਚਾ ਚੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਊ, ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਊ। ਸੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਊ, ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਕੂ ਬਾਗ ਸਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਬੋਲੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੋਕੇ, ਪਾੜ ਲੰਘਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਪਾੜ ਲੰਘਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਦਰਦ ਨਵਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਜੱਗ ਬਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਬਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਮਾਨੇ ਪਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਗੰਡੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗਰਜੂ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਗਰਜੂ ਤੇਰਾ। ਸਿਰ ਭੰਨੂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਹੋਊਗਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ। ਹੋਊ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਜੀ, ਜਿੱਤੂ ਲਾ ਕੇ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਬਈ ਧਿਆਨ ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਬਈ ਧਿਆਨ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਡਾਲੀ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮੀਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਕਉ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਗ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜੇ ਜਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੇਠ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ, ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਰਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਵਿਸਤਰੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਰਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚਲਿਆ ਚਲਿਆ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਦੋਜ ਭਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਥਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेह। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोय। वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਾਹੋ ਟਲ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ, ਭਾਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ, ਕਿਆ ਇਹੋ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ, ਭਾਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ, ਕਿਆ ਇਹੋ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਤਾਉ ਛੂਟਾ, ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ 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 ਗਾਏ। ਬਿਖੈ ਬਿਆਦ ਤਬ ਹੂਟਾ, ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਸੁਣੀਐ ਨਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬਕੀਐ। ਨਹਿ ਮੋਹ ਉਹ ਡੀਠੀ, ਐਸੀ ਠਗੌਰੀ ਪਾਏ ਭੁਲਾਵੈ। ਮਨ ਸਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਮੀਠੀ, ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਮੇਲਿਓ ਦੁਆ, ਕਿਸਹੀ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸਹੀ ਪਹਿ ਸਗਲੇ। ਲਰ ਲਰ ਮੁਆ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੂਜੀ ਭਾਹੇ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਭਗਤਨ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਭਾਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ।
ਜਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 673 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ 2015 ਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ। 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਜਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰ 7 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥਾ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19 ਜੂਨ ਪਈ ਹੈ ਤਰੀਕ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਥ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ 18 ਜੂਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਦਾਰ ਅੱਜ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।